मैं इन्हां नूं अपना आइडल मनदा राजीव गांधी जी नूं, उन्हां दी मैं बेअदबी बर्दाश्त नहीं कीती। मानयोग मेयर साहब नूं 31 मई 2019 नूं मैमोरेंडम दिता जदों गोशे ने अपनी हरकत की। मैं मानयोग नवजोत सिंह सिद्धू साडे पंजाब प्रधान उन्हां कोले मैं बेनती पत्र लैके गया। उन्हां नूं मिलना ही बहुत मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी नाल उत्थे बेअदबी हो रही है, पर साडी जिला कोई भी कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा लीडर आला कमान है वो इस वल ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने मेरी गल सुनी, मेरा दिल कहता सी कि वो आउणगे, पर वो क्यों नहीं आए अज तक मैनूं उहदा भी जवाब नहीं मिलिया। इहदा 20 अगस्त नूं मुहूर्त रख दिता गया सी जी, पर मैनूं उपरों हुक्म आए कि प्रोग्राम जिहड़ा है पोस्टपोन कर दिता जाए, पोस्टपोन कर दिता जाए, क्योंकि हजे नवजोत सिंह सिद्धू जी लुधियाने नहीं आ रहे। पर मैनूं उदों गल समझ आ गई सी कि इहनूं सिर्फ टालिया जा रहा है। आ साडे संजय तलवार जी, आ मेयर बलकार सिंह संधू जी, आ भारत भूषण आशू जी, सुरिंदर डावर जी। कुछ कांग्रेसी नहीं चाहते कि जिहड़ा इस पार्क का उद्घाटन होवे, कि मानयोग राकेश पांडे जी जिहड़े कि आप शहीद परिवार तो बिलोंग करते हैं, वो नहीं चाहते ने कि इस पार्क का मुहूर्त होवे, क्योंकि जिदन मेयर साहब इत्थे इंस्पैक्शन के लिए आए सी, उस तो ही 10 मिनटां बाद मानयोग साडे MLA साहब का फोन मेयर साहब नूं चला गया कि तू मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच मेरे बिना मेरी परमिशन तो किस तरह आ गया। पर अज तुहानूं किने इजाजत देती कि तुसी सारे कांग्रेस के इंचार्ज हो गए? सिर्फ ते सिर्फ राकेश पांडे जी इस पार्क का मुहूर्त नहीं होण दे रहे। तुसी अज इस शहीद की बेअदबी कर रहे हो। एक बेअदबी तो उन्होंने की सी गोशे उन्होंने, या उस तो बाद किसी शरारती अंसर ने की सी, पर मैं कहना कि सब तो वड्डी बेअदबी मानयोग राकेश पांडे जी कर रहे हैं। और हर बारी टिकट जिहड़ी वो शहीदी के नां ते लैंदे ने, पर इस शहीद के नाल वितकरा क्यों कर रहे हैं? सरदार बेअंत सिंह जी की शहीदी लंघ के गई है चंडीगढ़ में, सारे कांग्रेसियों ने बनाई कि ये देश का शहीद नहीं, ये तो उन्होंने तो भी वड्डे शहीद ने। किसी भी लीडर नूं लभना होवे तो असीं उन्हां नाल राबता कर सकते हैं, पर मानयोग रवनीत सिंह बिट्टू जी नूं लभना होवे तब कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। मेरे तो मतलब हथ खड़े है, मैं उन्होंने फोन कर रहे हैं ना, तो उन्होंने PA फोन चक रहे हैं, तो उन्होंने तो की फोन चकना। तो अज मैं मानयोग सिद्धू साहब नूं ये कहना चाह रहे हैं कि तुहाडे जिहड़े वर्कर है ना, वो दर दर दीयां ठोकरां खा रहे हैं। अज कोई सुनवाई किते नहीं हो रही, कोई भी लीडर साडी सुनवाई नहीं कर रहा। सानू ये गल्लां कह कह के टांचा मारियां जांदियां ने, तू साडा बंदा नहीं, तू कांग्रेस का बंदा है, तू साडे लई की कीता? तुसीं दसो कि जिहड़े वो लीडर ने वो किहड़ी पार्टी तो बिलोंग करते हैं, वो सानू टांचा क्यों मारते हैं? यानी कि इत्थों साफ जाहिर होंदा है कि लीडर कहता है कि तू मेरी चमचागिरी कर, पार्टी की चमचागिरी ना कर। अज साडी पार्टी दे विच कल्चर है कि किसी का काम फड़ के लियाओ, काम कराओ, अद्धे पैसे आप जेब च पाओ ते अद्धे लीडर नूं खाओ। पर ये साडे लीडरां दी नलैकी है। ते मानयोग सिद्धू साहब नूं मैं बेनती करूंगा, जे तुसी कदर करनी है ना वर्करां दी, तां जींदे जी करो। बाद दे विच उन्हां दीयां लाशां दे उपर चादरां पाउण दे नाल ते 10-10 लाख रुपया देण दे नाल कोई फायदा नहीं। लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके दे विच महरूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पुतला लगा होया है। सो बुत असीं तुहानूं दिखाने हैं, पिछे तस्वीरां तुसीं मेरे पिछे देख रहे हो। ये बुत उदों सुर्खियां दे विच आया सी जदों श्रोमणी अकाली दल यूथ के जिहड़े प्रधान सीगे गुरदीप सिंह गोशा, उन्हां ने इस बुत के उत्ते कालिक पोथी सी। सो उस तो बाद दोबारा जदों बुत सुर्खियां दे विच आया, कांग्रेसी नेता गुरसिमरन सिंह मंड ने ਇਹਨੂੰ अपनी दस्तार ਦੇ ਨਾਲ साफ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, जिस तो बाद काफ़ी विवाद भी खड़ा होया सीगा। सो दूसरी वारी ये बुत जदों उस तो बाद फिर सुर्खियां दे विच आया जदों कुछ कट्टरपंथियां ने इस बुत नूं अग लगा दित्ती सीगी। सो ये बुत पिछले काफ़ी समय तो पार्क बना दिता गया, मगर इस पार्क का उद्घाटन करन दे लई कांग्रेसियां कोल ही टाइम है नहीं। कांग्रेस पार्टी के सब नाल वड्डे लीडर सीगे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे ने राजीव गांधी। सो उन्हां दे बुत दे नाम ते जिहड़ा पार्क बनया, उन्हां दे नाम ते जिहड़ा पार्क बनया सलेम टाबरी दे पीरू बंदा मुहल्ले दे विच,
ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੋ, ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹ ਪਾਰਕ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੌਂਦਰਯਕਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੌਂਦਰਯਕਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਬਣੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਸਲੋ ਚੱਲਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, 2-4 ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਗੰਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਕ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਯੋਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਛਪਵਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਤੰਬਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਨ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀਏ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੋਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ 6 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣਾ IT ਯੁੱਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ, MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀ ਆਣੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਹੈ ਬੁੱਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਆ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਛਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਵਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਪਥ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਂਚਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰ। 4.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤੇ। 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਮਹੂਰਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।